हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमने बधाने मारी चेनल आशा किचन में। आज आपणे बनावीशुं एकदम स्वादिष्ट पालकना पराठा। आ पराठा बाळकोने लंच बॉक्स में आपी शको छो के हस्बंड ने टिफिन में पण आपी शको छो के पछी नास्ता में के लंच बॉक्स में के डिनर में पण तमे खाई शको छो। आ पराठानो स्वाद एटलो टेस्टी छे के बाळकोथी लई नाना मोटा बधा मागी मागीने खाशे। जेटला बनावशो एटला पूरा ज थई जशे। आ पराठा तमे एकवार बनाव्या पछी 2 दिवस सुधी स्टोर पण करी शको छो। तो शियाळामां पालकथी भरपूर प्रमाणमां मळती होय छे त्यारे आयरनथी भरपूर एकदम सॉफ्ट एवा पालकना परोठा जरूरथी ट्राय करवा जेवा छे। तो चालो एकदम परफेक्ट माप साथे टेस्टी पालकना परोठा बनाववानुं शरू करीए। रेसिपी गमे तो विडियोने लाइक करजो अने वधारेमां वधारे शेर करजो। सौथी पहेला स्वादिष्ट पालकना परोठा बनाववा माटे मैं पालक लई लीधी छे। अंदाजे 100 ग्राम जेटली मैं पालक लीधी छे। ताजी एवी पालक लीधी छे अने पालक छे एकदम कूणी एवी लेवानी छे। जो आवी सरस एवी मैं पालक कूणी लीधी छे। हवे ते आ पालकने छे ते आपणे छे ते बाफवानी छे। मैं पहेलेथी ज छे पेनमा पाणी गरम करवा राखी दीधुं हतुं। पाणी सरस एवुं उकળી गयुं छे। जे आपणे पालक छे बधी आपणे पाणीमां एड करी देशुं। जेटली पालक हती एटली बधी पालक मैं पाणी में एड कर दीधी है और 2 मिनिट सुधी आपणे पाणी में तेने राखशुं। सरस रीते पालक थोड़ीक एवी बफावा देवानी है और पालक थोड़ीक बफाई जाए एटले तेनो आपणे कलर पण सरस एवो जळवाई रहेशे। और पालक है जो थोड़ीक एवी बफाई गई है हवे तेने आपणे चीपियानी मददथी छे ते पालकने लई लेवानी है। और पहेलेथी ज मैं ठंडू पाणी राखी दीधुं, बरफना टुकड़ा राखी तेनी जग्याए तमे ठंडू पाणी पण लई शको छो। हवे तेमां आपणे पालक छे ते राखी देवानी है जेथी तेनी प्रोसेस बंध थई जाए और तेनो कलर पण मेंटेन जळवाई रहे। जो बधी पालक मैं ठंडा पानी में एड करी दीधी है। हवे छे तेनाथी आपणे पालक ठंडा पानी में एड करी दीधी हती। हवे ए पालक छे आपणे मिक्सर जार में लई लेवानी है। मिक्सर जार में आपणे एड करी देशुं। पालक ने मैं छे वधारे प्रमाण में लीधी है केम के मारे पाणीनो उपयोग नथी करवानो एटले पालकनी प्यूरी वधारे बनाववानी है। पालक एमां लई लीधी है और पालकनो स्वाद होतो नथी एटले तेमां आपणे छे मसाला से वधारे चढ़ियाता राखवाना है। आदू लीधुं है 3-4 कटका एड कर देशुं और 3-4 मैं मरचा लीधा है। तमे तीखास प्रमाण तमे मरचा लई शको छो। हवे छे ते मैं लसण लीधुं है 7-8 तेना टुकड़ा करी ते एड कर देशुं। ढांकण बंद करी लेशुं अने तेनी प्यूरी बनावी लेशुं। ढांकण खोली लेशुं। जो सरस एवी प्यूरी बनी गई है तमे तेनो कलर पण जोई शको छो। एकदम ग्रीन एवो कलर आव्यो छे। हवे आपणे प्यूरी छे मोटा वासण में लई लेवानी है। जेमां आपणे लोट बांधवानो छे तेमां आपणे आ प्यूरी छे ते लई लेवानी है। અને જો સરસ એવી આપણે કલર દેખાય છે ને એકદમ ગ્રીન એવો। હવે છે તેમાં મેં સ્વાદ પ્રમાણે આપણો પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બને તેની માટે મેં છે 2 ચમચી જેટલું દહીં લીધું છે તે એડ કરી દઈશું। તમે દહીં ન લ્યો તો પણ ચાલે, તો પણ સરસ એવો પરોઠા બનીને તૈયાર થાય છે। સરસ રીતે આપણે દહીં સાથે આ પ્યુરીને મિક્સ કરી લેવાની છે। હવે તેમાં છે તે અડધી ચમચી જેટલો મેં હિંગ લીધી છે, નાની ચમચી જેટલી, તે એડ કરી દેશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે નિમક લેવાનું છે અને નિમકનું પ્રમાણ આપણે ઓછું રાખવાનું કેમ કે પાલકમાં થોડુંક એવું નિમક હોય જ છે। હવે તેમાં થોડો કલર સરસ એવો હોય તેમાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કર્યો છે। હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ લીધા છે તે એડ કરી દઈશું। તલ એડ કરવાથી આપણો પાલકના પરોઠા એકદમ સરસ એવા બને છે। હવે તેમાં આપણે મોણ દેવાનું છે। 2 ચમચી જેટલું મેં તેલ એડ કર્યું છે। તેલ એડ કરવાથી આપણો પરોઠા એકદમ સોફ્ટ એવા બને છે। હવે બધું સરસ રીતે મસાલા સાથે આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો સરસ એવું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે મેં ઘઉંનો લોટ લીધો છે 1 કપ જેટલો। આમાં આપણે હું પાણીનો ઉપયોગ નથી કરતી, જે આપણે પ્યુરી બનાવી છે તેનાથી જ આપણે લોટ બાંધતું જવાનું છે। આપણે લોટ છે એકસાથે એડ નથી કરવાનો, થોડો થોડો એડ કરતા જશું અને છે લોટ આવી રીતે સરસ રીતે બાંધતા જશું કેમ કે આપણે જેવું તમને જરૂર લાગે એ પ્રમાણે આપણે લોટ છે તે એડ કરતા જશું। મને હજી થોડુંક ઢીલ હવે હાથેથી હું છે લોટ સરસ રીતે આપણે લોટ બાંધતા જશું। જો આવી રીતે સરસ રીતે હાથની મદદથી લોટ બાંધતું જવાનું છે। જો મારો વિડીયો તમને થોડો પણ પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા નવા વિડીયો તમારી પાસે જલ્દી આવે। જો હજી મને લોટ થોડોક ઢીલો લાગે છે એટલે હું પાછો થોડોક લોટ એડ કરી લઉં છું અને લોટ સરસ એવો બાંધી લઉં છું। એકવાર તમે જો આ પરોઠા બનાવી લીધા તો તમે વારંવાર આ પરોઠા છે તે બનાવવાનું પસંદ કરશો અને બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। અને જો લોટ સરસ એવો બંધાઈ ગયો છે, હવે તેમાં છે હું થોડુંક એવું તેલ લઉં છું। થોડુંક તેલ એડ કરી લોટને આપણે સરસ રીતે મસળી લેવાનો છે જેથી આપણો લોટ છે એકદમ સોફ્ટ એવો બનીને તૈયાર થાય। અને જો બાળકો છે પાલક ના ખાતા હોય તો તમે આવી રીતે પાલકને એડ કરીને તમે પરોઠા બનાવીને તમે ખવડાવી શકો છો અને બાળક છે એ પરોઠા પણ ખાઈ લેશે। જો સરસ એવો આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે, સોફ્ટ એવો લોટ બાંધવાનો છે। જો તમને બતાવી દઉં, જો આવી રીતે લોટ સરસ એવો સોફ્ટ બાંધવાનો છે। હવે તેને ઉપર આપણે કવર કરી લેશું, ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી દેશું। ઢાંકણ ખોલી લેશું। જો લોટ આપણો સરસ એવો થઈ ગયો છે ને સ્મૂથ એવો લોટ થઈ ગયો છે।
હવે તેને આપણે છે તે લુવા વારી લેશું. જો આવી રીતે તમને પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે નાના મોટા લુવા લઈ શકો છો. જો આવી રીતે લુવા મેં વારી લીધું છે. હવે આપણે એક પાટલી લઈ લઈશું. પાટલી ઉપર જે લુવો વારેલ છે તે લઈ લઈશું અને તેની ઉપર લોટ છે તે ડસ્ટ કરી લેશું. જો આવી રીતે ડસ્ટ કરી લેવાનું છે. હવે તેને આપણે પૂરીથી મોટી સાઈઝ જેવું આપણે રોટલી છે તે આવી રીતે વણી લેવાની છે. પૂરીથી થોડુંક મોટું એવું વણવાનું છે. જો આવી સરસ રીતે વણાઈ ગયું છે. જો આવી રીતે સરસ વણાઈ ગયું છે. હવે તેની ઉપર આપણે તેલ છે તે લગાવી લેશું. તેલની જગ્યાએ તમે ઘી પણ લગાવી શકો છો. તમને જે પસંદ હોય તે તમે લગાવી શકો છો. જો આવી રીતે મેં છે તે તેલ બધી બાજુ સરસ રીતે લગાવી લીધું છે. હવે તેની ઉપર છે તે આપણે લોટ છે તે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. હવે તેને વચ્ચેથી આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. કેમ કે આપણે છે આ પરાઠા છે તે પડવાળા કરીએ છીએ. તમે એના સાદા ગોળ પણ વણી શકો છો. હવે તેની ઉપર પાછું આપણે તેલ લગાવી લઈશું. ઉપરથી આપણે લોટ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. પાછું આવી રીતે ટ્રાયંગલ શેપ આપી દેવાનું છે. હવે તેને આપણે થોડોક લોટ છે ડસ્ટ કરીને હવે તેને આપણે વણી લેશું. આવી રીતે સરસ વણવાનું છે અને આપણે હળવા હાથેથી જ વણવાનું છે. હળવા હાથથી વણશું એટલે આપણે પડ છે એકદમ સરસ એવા બનશે. જો ધીમેથી હળવા હાથે વણતું જવાનું છે. અને આપણું પરોઠું જો વણીને તૈયાર પણ થઈ ગયું છે. તમને બતાવી દઉં નજીકથી. જો આવી રીતે મેં પાતળા એવા પરોઠા વણીને તૈયાર કર્યા છે. જો આવી રીતે સરસ એવું પરોઠું ત્રિકોણ શેપ આવી ગયું છે ને સરસ એવા બની ગયું. તેવી રીતે મેં બધા જ પરોઠા છે વણીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે તવો છે તે ગરમ કરવા રાખી દેવાનો છે. અને તવો સરસ એવો ગરમ થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે પરોઠું વણીને રાખ્યું છે તે પરોઠું છે તે આપણે આવી રીતે હવે શેકી લેવાનું છે. એડ કરી દઈશું. હવે તેને છે પાછું આપણે પલટાવી લેવાનું છે. થોડુંક એવા ડિઝાઇન થાય પછી તેને આપણે પલટાવી લેશું. હવે ઉપરથી છે તે આપણે તેલ લગાવી લેશું. તેની ઉપર તેલ લગાવી લીધું છે. પાછું આપણે પરોઠાને છે તે પલટાવી લેવાનું છે. હવે તેની ઉપર પાછું આપણે તેલ લગાવી લેવાનું છે. અને પરોઠું જો એ ફૂલવા પણ લાગ્યું છે આપણું. અને આવી રીતે તાવીથામાં સેજ આપણે પ્રેસ કરતું જવાનું છે. અને તેમાં પરોઠાની સરસ એવી ડિઝાઇન પણ પડવા લાગશે. અને પરોઠું આપણું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાનું છે. જો બંને બાજુ આપણે સરસ રીતે આવી રીતે તાવીથી પ્રેસ કરતું જવાનું છે અને ફેરવતું જવાનું છે. પાછું આપણે આવી રીતે તેલ લગાવી લેશું. હવે તેને પાછું આપણે છે તે પલટાવી લેશું. અને આવી રીતે તાવીથાથી પ્રેસ કરતું જવાનું છે. એટલે પરોઠું આપણે સરસ એવું શેકાઈને તૈયાર થઈ જશે. જો આ બાજુ સરસ એવું ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. બંને બાજુ સરસ એવા પરોઠા આપણે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે પરોઠા છે તે આપણે ડીશમાં લઈ લઈએ. જો બન્યું છે ને એકદમ ક્રિસ્પી એવું પરોઠું જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા પરોઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે એકદમ ગરમા ગરમ પાલકના પરોઠા. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા બન્યા છે. એકદમ સોફ્ટ એવા બને છે. ઉપરથી થોડાક એવા ક્રિસ્પી અંદર સોફ્ટ એવા પરોઠા બની તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રેસીપીમાં બસ આટલું. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.